بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ایک بار کا ذکر ہے، دور دراز کے گاؤں میں ایک غریب آدمی جس کا نام احمد تھا اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ احمد انتہائی محنتی اور ایماندار شخص تھا، لیکن اس کے باوجود اسے کبھی خوشحالی نہ ملی۔ وہ ہمیشہ زندگی کی بنیادی ضروریات کے لیے جدوجہد کرتا رہتا تھا۔ احمد کا یہ یقین تھا کہ ایمانداری اور محنت سے ہی زندگی میں سکون حاصل ہوتا ہے، لیکن غربت کے بوجھ نے اس کے دل میں لالچ کا بیج بو دیا تھا۔ گاؤں کے باہر ایک گہرا جنگل تھا، جس کے بارے میں گاؤں کے لوگ ہمیشہ خوفزدہ رہتے تھے، کیونکہ وہاں کی کہانیاں مشہور تھی کہ جنگل میں خطرناک سانپ رہتے ہیں جو انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لوگ کبھی بھی جنگل میں اکیلے نہیں جاتے تھے، لیکن احمد کے دل میں لالچ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جنگل میں کوئی خفیہ خزانہ چھپا ہوا ہے جو اس کی قسمت بدل سکتا ہے۔ ایک دن احمد جنگل کے بارے میں سنائی جانے والی کہانیاں سنتے تھک گیا اور فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر خزانے کو تلاش کرے گا۔ اس کے دل میں لالچ کا بیج اتنا پھیل چکا تھا کہ اس نے تجربے کو ایک طرف رکھ دیا اور سوچا اگر اسے خزانہ مل گیا تو وہ امیر ہو جائے گا اور اپنی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ احمد نے اپنی بیوی بچوں کو بتایا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے گاؤں سے باہر جا رہا ہے تاکہ کچھ اہم کام کر سکے۔ اس کی بیوی نے اسے روکا اور جنگل کے خطرناک جانوروں کے بارے میں بتایا اور اس کے خطرات کے بارے میں بتایا، لیکن احمد نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ جنگل میں داخل ہوا تو ہر طرف خاموشی اور خوف کا ماحول تھا۔ درختوں کی اونچی اونچی شاخیں اور جنگل کی گھنی جھاڑیاں اسے ایک عجیب دنیا میں لے جا رہی تھی۔ احمد نے اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے قدم بڑھایا اور دل میں خزانے کے خواب بننے لگا۔ چلتے چلتے احمد ایک غار کے سامنے پہنچا جو کہ جنگل کے بیچوں بیچ واقع تھا۔ غار کے منہ پر ایک بڑا سا پتھر تھا جسے ہٹانے کے بعد اس نے اندر جھانکا۔ غار کے اندر گھپ اندھیرا تھا، لیکن احمد کی لالچ نے اسے اندھیرے کا خوف بلا دیا۔ وہ اندر داخل ہو گیا اور ہر طرف خزانے کی تلاش شروع کر دی۔ غار کے اندر بہت سی پرانی اشیاء، سونے کے سکے اور زیورات بکھرے پڑے تھے۔ احمد کی آنکھیں چمک اٹھی، وہ تو خوشی سے پاگل ہو گیا اور جلدی جلدی سونے کے سکے اور زیورات کو جمع کرنے لگا۔ جتنا وہ جمع کرتا جا رہا تھا اس کا لالچ اور ہی بڑھتا جا رہا تھا، لیکن احمد کو یہ علم نہیں تھا کہ اس غار میں ایک زہریلا سانپ رہتا ہے جو اپنی قیمتی اشیاء کی حفاظت کرتا تھا۔ احمد جیسے ہی زیورات جمع کر رہا تھا، سانپ نے اسے دیکھ لیا اور غصے سے پھنکارنے لگا۔ سانپ کی پھنکار سنتے ہی احمد خوفزدہ ہو گیا اور جلدی سے غار سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کی لالچ نے اسے روک لیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جائے گا تو پھر کبھی اتنا بڑا خزانہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ اسی لمحے سانپ نے احمد پر حملہ کر دیا اور اسے ڈھانس لیا۔ احمد درد سے تڑپ اٹھا اور زمین پر گر گیا۔ سانپ واپس اپنی جگہ چلا گیا اور احمد کو اس کے لالچ کا مزہ چکھا دیا اور چھوڑ دیا۔ احمد نے خزانے کو ہاتھ میں تھامنے کی کوشش کی، لیکن اس کی قوت ختم ہو چکی تھی۔ زہر نے اس کے جسم میں پھیلنا شروع کر دیا تھا اور وہ زمین پر بے بس ہو گیا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا اور سوچا آخر اس لالچ نے اسے کس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد احمد کی حالت بگڑنے لگی اور اسے احساس ہوا کہ خزانہ اور دولت انسان کی زندگی کی قیمت پر کچھ نہیں ہے۔ وہ غریب ضرور تھا لیکن زندہ تھا، اور جب دولت اس کے سامنے تھی تو اپنی جان کی بازی ہارنے والا تھا۔ احمد کو یاد آیا کہ اس کی بیوی اور بچے گاؤں میں اس کے منتظر ہیں۔ وہ اپنے بچوں کے چہرے، اپنی بیوی کی محبت بھری آنکھیں یاد کرنے لگا۔ اس نے اپنی غلطی کا احساس کیا کہ لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ وہ اپنی حقیقی خوشیوں کو بھلا بیٹھا تھا۔ احمد نے آخری لمحے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اپنی زندگی کی غلطیوں پر پچھتایا، لیکن یہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ زہر نے اسے مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور کچھ ہی دیر بعد احمد کی سانسیں رک گئی۔ احمد کی موت کے بعد اس کی بیوی اور بچے کئی دنوں تک اس کا انتظار کرتے رہے،
लेकिन वो कभी वापस ना आया। गांव के लोगों ने जंगल में तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो अहमद को ना पा सके। अहमद की मौत के बाद गांव के लोग इसकी गुमशुदगी के बारे में चहमगोइयां करने लगे। कुछ लोग कहते थे कि जंगल की बुजुर्गों ने इसको पकड़ लिया है, और कुछ का मानना था कि वो किसी खतरनाक जानवर का शिकार हो गया है। इसकी बीवी ज़ैनब दिन रात अहमद की वापसी के लिए दुआएं करती रहती, लेकिन वक्त गुजरता गया और अहमद का कोई सुराग न मिला। ज़ैनब को अपने बच्चों की परवरिश के लिए सख्त मेहनत करना पड़ती। अहमद के बगैर जिंदगी बिल्कुल ही मुश्किल हो गई थी, लेकिन वो हौसला नहीं हारी। इसने गांव के लोगों से मदद मांगने की बजाय अपने घर के कामों में खुद को मसरूफ रखा और बच्चों को अच्छी तरबियत देने का अज़म किया। ज़ैनब जानती थी कि अहमद की अदम मौजूदगी में अब इसे ये दोनों बच्चों का ख्याल रखना है और उनका सहारा बनना है। एक दिन अहमद का सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम अली था, गांव के बुजुर्गों से जंगल की कहानियां सुन रहा था। बुजुर्गों ने अहमद की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि जंगल में छिपे हुए खजाने ने कई लोगों को अपनी लपेट में लिया है, और अहमद भी इन्हीं लालची लोगों में से एक था जो कि खजाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठा। अली के दिल में ये बात बैठ गई कि इसके वालिद का ख्वाब अधूरा रह गया। वो अपने वालिद की तरह खजाने को तलाश करने का इरादा करने लगा। अली जवान हो चुका था और अपने वालिद की मौत के बाद इस पर घर की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां भी आ गई थी। लेकिन वो अक्सर सोचता था कि अगर वो खजाना हासिल कर ले तो ना सिर्फ अपनी माँ की मदद करेगा, बल्कि अपने वालिद के ख्वाब को भी पूरा करेगा। अली ने अपनी माँ से इस बारे में बात की, लेकिन ज़ैनब ने इसे सख्ती से मना किया और कहा कि लालच हमेशा नुकसान देता है, और यही लालच अहमद की मौत का सबब बनी। लेकिन अली के दिल में लालच और जोश बढ़ता गया। इसने सोचा कि वो अपने वालिद की तरह बेवकूफ़ नहीं बनेगा और ज़्यादा मोहतात रहेगा। एक रात वो चुपके से अपने घर से निकल गया और जंगल की तरफ चल दिया। रात के अंधेरे में जंगल का माहौल और भी ज़्यादा खौफनाक था, लेकिन अली अपने इरादे में पुख्ता था। इसने गार तक पहुंचने का रास्ता तलाश किया। इसी गार के सामने खड़ा हो गया जिसमें इसके वालिद का इंजाम हुआ था। अली ने दिल में हिम्मत जमा की और गार के अंदर दाखिल हुआ। गार के अंदर अब भी वही पुराने खजाने के सिक्के जेवरात बिखरे पड़े थे जो अहमद ने जमा किए थे। अली ने सोचा कि ये खजाना अब इसका हक है, और इसने जल्दी जल्दी सिक्के और जेवरात अपनी थैली में भरना शुरू कर दिए। लेकिन जैसे ही इसने ज़्यादा सोने के सिक्के उठाए, गार में से एक बड़ा सा सांप हुंकार की तरह गूंजने लगा। अली ने देखा कि ये तो बहुत बड़ा जहरीला सांप है जो इस गार का मुहाफिज था। इसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अली अपने वालिद की गलती को याद करते हुए पीछे हट गया और जल्दी से गार से बाहर निकलने की कोशिश की। सांप ने अली का पीछा किया, लेकिन अली तेज कदमों से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। जंगल के किनारे पहुंचते ही अली ने सांप से जान छुड़ा ली, लेकिन इसका दिल खौफ से लरज रहा था। वो जानता था इसने खजाने की तलाश में लालच की हद पार कर दी है, लेकिन वो खुशकिस्मती से इसकी जान बच गई थी। इसने जो सिक्के और जेवरात अपनी थैली में भरे थे, इसे देखकर खुशी हुई, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सा बोझ था। जब अली गांव वापस पहुंचा तो इसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। ज़ैनब ने अली की बात सुनकर गुस्से और दुख का इजहार किया। तुमने अपने वालिद की मौत से कुछ नहीं सीखा? ज़ैनब ने अफसोस से कहा। लालच इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। खजाना सिर्फ चंद दिन की खुशी दे सकता है, लेकिन सुकून, इज्जत जिंदगी भर का सरमाया है। अली ने अपनी माँ की बातों को समझा और खजाने के तमाम सिक्के और जेवरात वापस जंगल में छोड़ने का फैसला किया। अगले दिन वो दोबारा जंगल गया और खजाने को वहीं वापस रख आया जहाँ से इसने लिया था। इसे एहसास हो गया था कि दौलत और सोने के सिक्के इसकी ज़िंदगी में हकीकी खुशी नहीं ला सकते। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि लालच इंसान को अंधा कर देती है और इसे अपने प्यारों और खुशियों से दूर कर देती है। खजाना और दौलत वक्ती खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन सुकून और इज्जत हमेशा इन लोगों को मिलती है जो ईमानदार, सब्र करने वाले और शुक्रगुजार होते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत हौसला मिलता है। मैं अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहती हूँ, गरीबों की मदद करना चाहती हूँ। आप भी इसमें हिस्सा बनिए। ओके, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।